Elhamdülillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala barınızlardan niyetinizlerdi, tileğinizlerdi kabul kılan olsun. Daim ele aytып жүрген сөзүбүз бар. Kimde Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, Kuday Taalam bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına күнөөлөр keçirilet deyт. Her birimizin baskan 10 kadamımıza Kuday Taalam soğup жазган bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Kuday Taalam keçirgen bolsun inşallah. Bizdin bugünkü temamız zınanın күнөөсү жана kesepetleri деген tema eкен. Men zina degende bilesizler, Kırgızça oynoştuk dep koyot, ayağı suyuqtuk dep koyot. Kıskası ne? Bol nikessiz katnaştı zina dep koyot. Bu emi Kırgızda murdadan söz var, köz bolbosa çırak dep koyot ha. Közüң bolsa çırak bargo degende bir manda. Bar ele bilet bu haram ekendigi. Bu elge jagımsız körünüş ekendigin bütele bari bilet. Al emes aybandarda dele al jakpayt da. Aybandarda dele al nerse jok bolsa gerek. Her kim özünün uyuru var. Bay çoçunduk koşpayt degende. Bilesizler misal aygırlar özünün uyuruna çoçunduk koşpayt. Em bul çirik öyle. Yemi Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytar. İsra suresinin 32. ayetinde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Zinaga jakın jol oğla, antken alı dana abirsizlik, abdan jaman jol dedi. Emi, bu açık ele tıyı salıngan. Allah Taala oşonun ne jakın jol oğla dep jatat. Emi ayetta bunday jaman işti jasaba degende orduna aga jolovo dep atat. Emi jasagan takırlı күнөө. Bu jolovo degen sözdü aytıp jatat. La taqrabo dedi. Jolovo dedi aytıldı. Oşol jaman işke alıp bara turgan har kanday joldor menen sebepтерге дагы тыйы салынгандыгы билдирет да бул жерден. Биздин алымдар айтат, ошол zina эмес, zina жөнүндө сөзгө дагы жолу болгула дейт. Zina жөнүндө сөзгө дагы жолу болгула дейт да. Муну кандай түшүндүрөбүз? Мисалы бирөө elder menen oturup, ya dostları menen oturup zina жөнүндө süйлеп atsa, başka biröylөргө sabak bergen bolup kalat eken da. Үйрөткөн bolup kalat eken. Mundayça aytkanda, azırkı til menen aytkanda, başka biröylörgө zina жөнүндө master class ötkөн bolup kalat eken da bayağı жердечи. Kuday saktасın. Oşol себептен биз алымдар zinaga жолобогула дедиби, zina кылгыла деген жок, жолобогула dedi. Эми ошого себеп болгон сөз болобу, иш болобу бүт бар ошол нерселердин бар нерселери жолобогула деп биздин алымдар ушинтип тафсирлейт. Эми Kuday saktасın. Andaylar көп да. Эгер ошондой сөздөр болуп кала турган болсо, ошону токтотуңуздар. Жоксо туруп кетип калыңыздар ошондой сөз болгон жерде. Андан кийин Allah Taala aytat: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Allah Taala'ga başkanı koşup, Kuday kılıp jalbarışpayt. Allah öldürüge tıyı salıp, ardaqtуу kılgan tiri jandı ak jerinden öldürüşpeyt. Zina da kılışpayt. Kimdeki mına uşulardan birin kılsa, oğur jazaga kabulat deydi. Demek Allah Taala Kur'an'da momunlar jönünde bizge eskertip berdi. Momunlarda uşunday nerselerden alыс boluşubuz gerek, oğlak boluşubuz gerek. Emi bir hadiste kelet, momun adam momun avalında arak içpeyt. Momun adam momun avalında zina kılbayt. Momun adam momun avalında uğurluk kılbayt deydi. Demek o çoğun күнөө eкен da bularçı, çoğun күнөө. Oşol күнөө işti kılan vaqtda adamın imanı çıkıp durat dedi. Bayağı köynekti baştan çeşkende kanday bolsa bulutqa okşop çıkıp durat dedi. Kuday saklasın. Eğer oşol күнөө işlerdi kılıp jatıp can çıka turgan bolsa imansız ketip kalıp korkunuş var. Kuday saklasın. Bu birinciden. İkinciden Peygamberin hadisinde dile keler. Kim kanday avalda ölürse oşol avalda tirilet degen hadis var. Uğurluk kılıp jatıp ölüp kalsan uğurluk kılgan avalda tirilet ekensin. Arak içip jatıp durup ölüp kala turan bolsang, arak içken avalda tirilet ekensin. Emi elestet kör. Zina kılıp jatıp ölüp kalgan bolsang, Kuday saklasın. Şermendeçilik. Kuday saklasın. Oşondan biz ihtiyat boluşubuz gerek, takır ele jolu boluşubuz gerek anday күнөө işlerge. Emi Allah Taala 3 türlü adamga karabayt.
Андай адамдар менен сүйлөшпөйт, андай адамдар каттуу азапталат деген bir hadis келет. Ал кандай адамдар десе, зынакор чал дейт. Жашы өтүп калган, чеберелүү болуп калган. Дагы эле зынакор да. Жаштарга көз артып ошондой иштерди кылат. Кудай сактасын. Ошондой зынакор чалга Кудай Таалам карабайт, сүйлөшпөйт, каттуу азапталат дейт. Экинчиси жалганчы падыша дейт. Üçüncüsü boy көтөргөн кээдей. Өзү кээдей, эч нерсеси жок, дагы бой көтөрөт. Бул жерде. Ошо үч түрдүү адамга Аллах Таала карабайт дейт. Эми пайгамбардан дагы бир сурап турда. Аллах Тааланын астындагы эң чоң күнөө кайсы десе, пайгамбарыбыз Аллах Таалага шерик кошуу дептир биринчиси. Себеби ширктен башкасынын баарын кечирем деген Аллах Таала. Бирок ширкти кечирбейт. Кудай сактасын. Ал эми андан кийин кайсы десе, тамактан кызганып өзүңдүн балаңды өлтүрүү дептир. Тамактан кызганып менен кошо рызкымды жеп коет деп өзүңдүн балаңды өлтүрүү дептир. Көрбөйсүңөр. Кудай сактасын. Эми ушул боюнча bir hikaye var. Bir kişi üylönüptür. Üylөнгөн экен, балалы болгондо төрөттөн аял качып болуптур. Аялы төрөттөн качып болгон экен, кийин башка аялга üylөнүптүр. Башка аялга üylөнүптүр. Ал 1 жашка чыгып калганда, берки аял ошол баланы карап жашап калыптыр. Кийин тиги экинчи алган аялы боюна бүтүп калганда, кош бойлуу болгондо bir шайтан алгыр bir жаман ой келиптир да. Эми мен төрөсөм, бул баланы көрсөткүм келбейт деп тур, анан адвокатка барыптыр. Адвокатка барып сураптыр. Мыйзам боюнча bir жол жобосу барбы? Ошол мыйзам боюнча мен мындай bir ошону такасам, барып туруп арга жок, өзүнөн өзү ошол баланы балдар үйүнө таштап кое турган bir жол жобосу барбы мыйзам боюнча деп жанакы кош бойлуу аял адвокатка барса, адвокат карап туруп, эми сен шашпайлы турбайсыңбы? Жакында төрөйсүң. Төрөттөн сен да өлөсүң. Анан күйөөң башка аял алат, анда сенин өлгөндөн кийин сенин балаңды дагы, берки балаңды дагы ошо бага турган бирөөнү күйөөң алып алат деп коет дейт баягы жерде. Көрбөйсүз баягы эмне? Адвокаттын акылдуулугун карасаң, баягы өзүн ойлоп атат, башка бирөөнү ойлобой атат да баягы жерде. Ушуга байланыштуу дагы бир эмелер бар да. Bir аял гинекологко барыптыр дагы, мен балам жашымдан 1 жашка чыга элек Дагы боюмда болуп калыптыр. Ошо боюмдагы алдырайын деп келдим десе, неге десе, эми бул баламды жакшында багышым керек да, мен кыйналам да десе, тиги гинеколог айтып коет дейт. Анда мындай кылбайлыбы? Неге десе, мен кыйналып калам да 2 бала менен деген экен. Анда берки чоң балаңды өлтүрүп салбайсыңбы? Десе, сен жиндисиңби? Мен кантип өзүм баламды өлтүрөм десе. Айырмасың, ичиңдеги бала бул. Чоң балаңды өлтүрүп сал, анан ичиңдеги баланы кыжалат кылбайсың. Эркин кеңири убага келгенде төрөп аласың деп коет деп баягы жердечи. Сен жиндисиңби? Кайсы адам өз баласын өлтүрөт десе, мен жин эмесмин, просто мен орун алмаштырып койдум дейт экен баягы жердечи. Сен чоң балаңды өлтүрөсүңбү? Курсагыңдагыны айырмасың деп коет деп баягы жердечи. Ошондуктан туугандар, бул жерде ошо эмне тамак аштан же бир жашоодон коркуп, өз баласын өлтүргөн бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет дейт. Андан кийин кайсы күнөө десе, кошунанын аялы менен ойноштук кылуу деди. Кудай сактасын. Кудай кошкон кошуна. Кошуна менен бир туугандай болуш керек. Кошунанын аялы менен ойноштук кылганда эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирет экен. Кайсы бети менен ошол ишти кылат. Кудай сактасын. Бул зынанын кесепети өтө жаман. Кайсы жерде зына жана сүткорлук көбөйсө, алар Аллах Тааланын азабын чакырган болот дейт. Ошол жерде Аллах Тааланын азабы келет. Алар өздөрү чакырып өздөрү күткөн болот экен. Ошо Аллахтын азабынчы ал жерге келет. Эми ошондой күнөөлөр коюп кетсе, чаян, жылан, ушулар Аллах Таала кайрылат экен. Аллахым, ушул пенделерин себептүү, ушулардын күнөөсү себептүү бизге жамгыр келген жок. Кургакчылык болуп жатат, ушуларды сен өзүң азапта деп туруп Аллах Таалага жалынып жалбырат экен. Жылан, чаяндар, ошо жердеги курт кумурткалар жалынат экен. Аллахым, ушул пенделерин сен жазалагын, ушулардын күнөөсү себептүү биз билип турабыз, бизге кургакчылык келип атат. Адайда мына бизде жаанчыл болгон жок быйыл, кургакчылык болуп атат, кардан жааса жаабастан. Ошол себептен бүгүн жуманан кийин буюрса бир дуа кылабыз, Аллахым жаан берсин деп.
Эми зына дегенди билесиздер, бул жөн эле ошол эмне мыйзамсыз бир жашоо эмес да бул. Бул ыйманга каршы, коомду буза турган нерселер, үй бүлөнү талкалоочу чоң күнөө болуп эсептелет. Үй бүлөнү талкалоочу чоң күнөөлөр. Ислам дини боюнча бул катуу тыюу салынган. Исламда таптакыр тыюу салынган. Бул жекече адам үчүн дагы, коом үчүн дагы, ошо калктын ошо моралдык жагын алып караганда дагы эмне сактап калыш, моралдык жашоосун сактап калыш үчүн дагы эч ким жол бербейт бул нерсеге. Берилген дагы эмес, жол бербейт дагы. Андан кийин пайгамбарга бир жигит келиптир дагы, "О пайгамбар, мага уруксат бер" дептир. "Баарын таштай алам го, ошол зынаны таштай албаймын. Эң жакшы көргөн нерсем ошо зынада" дейт экен го. Пайгамбарга кел. Пайгамбар кел отур деп туруп, "Өзүңдүн апаңа ыраа көрөсүңбү ошону?" десе, "Жок" десе, "Элдер дагы өздөрүнүн апасына ыраа көрбөйт." "Карындашыңа ыраа көрөсүңбү ошону?" Бирөөлөр ошону менен жатып атканын десе, "Жок" десе, "Элдер дагы ошону жакшы көрбөйт" деди. "Эжеңе ыраа көрөсүңбү?" "Жок." "Атаңдын тайэжеңе ыраазы көрөсүңбү?" "Атаңдын бир туугандарына ыраазы көрөсүңбү?" "Жок." "Элдер дагы жаман көрөт, элдер дагы ыраазы болбойт" деди. Ошондо пайгамбардан көкүрөгүнө коюп туруп дуа кылды. "Аллахым ушуга хидаят бер" дегенде, тиги жигит айтат, "О пайгамбар, мен сага келерден мурда эң жакшы көргөн нерсем ошол күнөө зына болсо" дейт. "Азыр" дейт, "зынанан башка жаман көргөн нерсем жок" дейт да баягы жерде. Пайгамбардын дааватын уккандан кийин. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол ишти дагы биз ойлонушубуз керек. Ар кимибиздин уулубуз бар, мисалы кызыбыз бар, жээнибиз бар, эжебиз бар. Ал башка өзүңө болбойт дагы, башка бирлөргө боло берет. Таптакыр болбойт. Тыюу салынган иш, Кудай сактасын. Андан кийин дагы хадисте келет, пайгамбарыбыз ошол 7 түрдүү адамды кыямат күнү өз көлөкөмө алам дейт. Ошолордун арасында бир сулуу аял bir erkekti jakındıkka çakırsa, töşökö çakırsa, Kudaydan korkomун деп туруп ошого көнбөй койгон эркекти Кудай Таалам кыямат күнү өзүмдүн көлөкөмө алам дейт. Себеби кыямат күнү ушунчалык жакын келет дейт го. Жакын келип туруп элдер ушунчалык күнгө куйкаланып калат дейт. Ошол убакта мен өз көлөкөмө алам дейт Аллах Таала ошол пендесин. Эми зынанын кесепеттери жөнүндө бир аз сөз кылалы. Зынанын кесепеттери кандай десе, эң биринчи үй бүлө бузулат. Үй бүлө бузулат. Үй бүлө бузулганда кандай? Мисалы эгер аялдан кеткен болсо, аялды эркек ажыраша турган болсо, ал өзүнүн күнөөсүн жабыш үчүн атасын айыптоо отурат да, баягы жерде. Атаң мына башка аял табып алган, ошого келбей атат деген жалаларды жаап тур баягы жерде. Кыскасы эмне? Үй бүлө бузулат да баягы жерде. Балдар тирүү жетим калат. Зынанын кесепети. Тирүү жетим калат. Андан дагы тарбиясыз калат. Балдар тарбиясыз калат. Атасыз чоңойот. Кемсинтүү, башка нерселер менен моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы травма алып чоңойот баягы жердечи. Сенин атаң ошондой, атаң таштап кетип калган деп туруп энеси дагы айта берет. Андай балдар же мерез болуп чоңойот экен да. Ата мени таштап кеткенби, мен деле ошондой. Деп туруп эмне психологиялык жактан бир травма менен чоңойот экен. Андан кийин ошол эле убакта үй бүлө каршылашып калат экен эки куда. Бири-бирин айтып коет да, эч ким өзүнүн баласын жаман дебейт да. Эки куда, эки үй бул жерде эмне болот экен? Ошол каршылашып калат экен. Бул көзгө көрүнгөн нерсеси. Көзгө көрүнбөгөнчү? Көзгө көрүнбөгөн. Мисалы бир ойноштукка бара турган болсо бир эркек, ошону ойлоп коюш керек да. Ал сага макул болгондон кийин сенден мурда канчасына макул болгон алчы? Канча эркек менен чогуу болгон ал? Аялдар, силер дагы ошону ойлош керек да. Ошол эркек сенден мурда канча аял менен болгон? Андан кийин ар кайсы жерде жүрүп, эгер оору жугуза турган болсо, Кудай сактасын. Келип туруп өзүнүн аруу, таза өзүнүн сүйүктүү жарына да жугузат ошол ооруну. Аны дагы сарсанага салат да. Кудай сактасын. Ошондой нерсе болбош үчүн бизде мурдак сабакта жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген теманы өткөнбүз. Биздин ата бабаларыбыз ачык эле мындай уят болсо деле тарбиялап койгон. Кыскан адам бай болот деп туруп тарбиялаганда, кысып жүрүп алам деп туруп ачык эле айткан баягы жердечи. Ошондой сөздөрдөн намыстанып, таза жүргөн мурдакыларчы. Дээрлик болгон эмес андай жаман көрүнүштөр. Ата бабалардын убагында.
Эми зынанын кесепеттери кандай? Зынанын кесепеттери бул эмне? Кедейликке чакырат. Кедейликке чакырат. Неге кантип кедейл? Анткени андай адам ойношунда акча табат, бала чакасына таппайт да. Балдар үйдө ачка отурат, кийими жок отурат, ойношуна машина алып берип койгон. Ойношуна каалаган нерсени алып берет. Кедейликке чакырат да, ал арам жолго сартып атат. Ал үчүн өзүнчө жооп берет, семьясын, үй бүлөсүн бакпагандык үчүн өзүнчө жоопкерчилик бар да, баягы. Анан дуа да кабыл болбойт экен да. Зына кылган адамдын зына болгон жерде дуа кабыл болбойт экен. Анан зына андан башка күнөөлөргө чакырат. Өзүнөн башка күнөөлөрдү жетелеп келет. Мисалы, ойношкон адам жалган сүйлөп баштайт да. Аялына, балдарына, ата-энесине жалган сүйлөп баштайт да. Уже экинчи күнөөнү жетелеп атат да баягы жерде. Кудай сактасын. Ал эле эмес, асман жердегилер наалат айтат дейт. Наалат айтат. Кудай сактасын. Андан кийин тозоктогулардан дагы ошол азабы өзгөчө болот дейт. Өзгөчө азап болот экен. Керек болсо ошол тозоктогулар дагы жийкенет дейт зынакорлордон. Анткени зынакорлордон бир сасык жит чыгып турат дейт. Тозоктун ичинде өздөрү тозокто азапталып атат. Ошол жерде зынакорлор дагы өзгөчөлөнүп турат дейт. Сасык жит чыгып турат. Алардан тозоктогулар дагы жийкенет дейт. Кудай сактасын. Зынанын 6 зыяны бар дейт. Зынанын 6 зыяны бар. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү акыретте дейт. Зынанын бул дүйнөдөгү зыяны биринчи, адамда сүрүк этет дейт. Сүрдүү болбой калат дейт. Биринчиси. Экинчиси кээдей болот дейт. Кээдей болот дейт. Ушуга бир тамаша. Биздин ошол имамдардын бирөөсү айтат, бул жерде кошуналар менен сүйлөшүп отурсак, баягы дагы бир имамды отургандар гыйбат кылып атат дейт. Баланчаны карасаң, ошол жерде иштеген иши деле билинбейт, ушу бир эле жерде имиштикке барып келет, анан айдаган машиналерди карасаң, крутой машиналерди айдайт деп айтты эле дейт. Берки имам экинчи устазды коргоп атат дейт. Эжеке бизде молдолордун тапканы аяк бияка левый правый кетпейт, түз үйгө келет да, ошого баракасы бар да деп койдум дейт. Баягы аял кып-кызыл болуп унчук албай калды дейт баягы жердечи. Көрбөйсүңөр. Демек, бул эмне? Кедейликке чакырат да, кедей болот экен да зына кылган адам. Үчүнчү, өмүрү да кыскарат дейт. Кудай сактасын. Ошентип бирөөнүн убалына калат дагы, ошо бирөө өлтүрүп коюшу мүмкүн аны жөн эле. Ажалынан эрте кетет да, мындайча айтканда. Кудай сактасын. Бул дүйнөдөгү зыяны. Ал эми акыреттеги зыяны биринчиси Аллахтын каарында калат. Экинчиси эсеп, кысап өтө оор болот. Неге адал нерсе турса сен арам ишке бардың деп сурайт Аллах. Адал нерсе турса, неге арамга бардың деп Аллах Таала сурайт. Үчүнчү, анан тозоктун азабы бар дейт. Кудай сактасын. Тозоктун азабы бар дейт. Эми кыскача биздин ошол темабыз ушул болду.